بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini. Kita berada di malam Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita lagi untuk dalam siri pengajian secara atas talian. Dalam pengajian hikmah kehidupan, insya-Allah betapa besarnya nilai apabila Allah izinkan kita untuk terus mujahadah. Istiqamah kita dalam mencari ilmu ini, dalam membentuk kefahaman. Subhanallah, betapa besarnya nilai kefahaman ini hanya akan dapat dirasai bagi orang yang benar-benar nak mencari kefahaman. Kefahaman ini adalah dengan apabila kita istiqamah di dalam amalan, yakni ilmu. Amalan yang utama itu adalah menuntut ilmu. Apabila kita istiqamah dalam menuntut ilmu, tuan-tuan, Masya Allah, anda akan nampak kesannya nanti. Kesannya adalah apabila terutamanya dalam pengajian kita ni, insya-Allah kita mengkaji tentang kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf. Dalam tempoh setahun lebih ni, setahun lah, bulan 3 ni setahun lah kita. Allah izinkan pengajian yang mana dari awalnya dengan bersahaja je masuknya dengan sekadarnya ada. Allah izinkan sehingga ke tahap serius begini dengan pengajian dengan segala fasilitas. Fasiliti yang diberikan ini menunjukkan bahawa sepatutnya kehidupan kita semakin serius sebenarnya. Semakin ada peningkatan dan perubahan. Dari segi pengajian pun dah nampak perubahan, tuan-tuan. Dari segi kesan, kalau anda tengok Ustaz, apa kesan daripada apa hasil pengajian ni Ustaz? Anda boleh tengok siapa yang ikut dari awal. Sama dengan pengajian yang lain pun. Kesannya adalah bagaimana pertamanya apabila banyak perubahan-perubahan dari segi impact ataupun yang mendapat kesan yang mengikuti. Kesannya kehidupan dia mendapat merasakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tunjukkan pula bagaimana perjalanan dalam sesuatu perkara itu dipermudahkan. Walaupun dalam berbanyak kekangan, tuan-tuan. Ini penting. Kalau kita nak tengok hasil daripada ke mana hala tuju kita ni. Sebagai contoh bagi Nabi SAW. Kesan daripada penyebaran dakwah Nabi SAW itu terbinanya Madinatul Munawwarah, Madinah. Kemudian Islam berkembang dan berkembang, tuan-tuan. Maka apabila ada nampak perkembangan itu berlaku dengan begitu drastik dan sistematik, maka sangatlah rugi kalau anda mula meninggalkan atau mula mengambil enteng dan remeh dengan pengajian-pengajian yang anda sedang ikuti. Ini satu perkara yang sangat merugikan anda sendiri.
Apabila kita tengok kesan, sebab setiap pengajian akan ada kesan dia. Bila ada kesan, anda tinggalkan, maka itu satu kerugian yang besar. Ini yang berlaku sebab apabila contoh tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apabila contoh, kalau kita lihat, Islam berkembang dengan begitu pesat, sehinggalah tersebarnya 2/3 dunia tuan-tuan. Berkembang pesat. Perlahan-perlahan Islam ditinggalkan. Perlahan-perlahan tuan-tuan. Disebabkan oleh perubahan yang dah berlaku. Dah berjaya, dah ada banyak kemajuan dah ni. Jadi kita boleh pelan-pelan tinggalkanlah katanya. Sedangkan dia nampak kesan dia tu. Akhirnya Allah uji dengan kejatuhan demi kejatuhan tuan-tuan. Inilah kejatuhan yang bermula dengan empayar Islam 3 Mac 1924. Kejatuhan demi kejatuhan sehinggalah sekarang. Nak bangkit balik ni, subhanallah. Daripada agama nak bangkit balik tu susah tu. Dah duduk dalam bidang agama dah. Kemudian lari berpaling. Nak bangkit tu bukan senang tuan, susah. Anda nak mencari perubahan dalam kehidupan, Allah temukan dengan pengajian yang banyak tuan-tuan. Mungkin anda semua dah ada list pengajian dah. Kemudian anda mula berdolak dalih. Dalam pengajian itu, kemudian beralih. Menganggap bahawa Allah dah bagi peruntuk masa, Allah dah bagi. Bukannya setiap masa, tidak. Allah beri peruntukan masa. Dengan itu, maka sepatutnya kita menghargainya. Sebab ada benda-benda yang kita kena jaga. Ini yang paling susah. Itulah ada istiqamah. Kerana kita akan dialihkan dengan peralihan yang mana bila sudah kita dapat sesuatu perkara, kita perlahan tinggalkannya. Ataupun kita tak dapat. Kita tak nampak dan kita tinggalkan. Ini bahaya. Sedangkan perubahan itu sangat ketara tuan-tuan. Kalau perhati baik-baik, banyak perubahan yang berlaku. Dan bila perubahan berlaku, anda kena melakukannya dengan apa? Menyebarkan pula. Mana-mana yang mula terkesan, mula berubah, anda tidak boleh simpan untuk diri seorang. Anda kena mula menyebarkan kembali. Bagaimana sahabat-sahabat, para sahabat dulu menyebarkan agama Islam setelah nampak perubahan yang besar. Sebab pengajian agama tuan-tuan adalah untuk mengubah hidup kita. Kita hari ini berhadapan dengan kehidupan yang sebelum ini mungkin tiada sistematik, konsisten. Tak ada. Kita sibuk. Tapi datangnya COVID, datangnya musibah, kita boleh istiqamah duduk, berkerah depan telefon ke, depan TV ke masing-masing lah. Bila kembali keadaan, kembali normal balik, kita mula hilangkan balik. Kita mula hilang balik rutin yang Allah dah berikan ini. Ini paling susah nak jaga rutin. Paling susah nak jaga rutin tuan-tuan. Sebab apa istiqamah yang susah nak jaga? Sebab kita tidak istiqamah memahami apa tujuan kita buat satu perkara. Kita tak nampak kesan dia. Padahal dah nampak, tapi kita masih mencari-cari benda lain. Sedangkan dah nampak kesan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, berhati-hati dengan fitnah kehidupan ini. Kehidupan ini seringkali memfitnah kita. Sebab tu kita doa, kena doa. Minta Allah Ta'ala bantu kita dijauhkan. Nabi ajar doa untuk berlindung daripada azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnah masihid dajjal. Okey. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Insya-Allah sedang jemaahnya mulakan Allah Taala. Untuk makluman selepas ini setting pengajian ini tadi permulaan tadi adalah pembacaan bacaan suci ayat Quran surah Al-Hadid. Saya mula nak mengimarahkan ataupun nak menghidupkan bacaan surah Al-Hadid ni. Ada kelebihan-kelebihan tertentu, tapi surah Al-Hadid ni kalau baca takrif dia nanti pengajian besok kita akan paparkan skrin bacaan. Jadi kita akan memula bacaan tadi kurang lebih dalam 14 minit, 15 minit. Jadi anda yang mana mula bersiaran awal itu, anda boleh buka, anda boleh rujuk betapa ada fadilat tertentu dalam surah Al-Hadid ni, mengukuhkan ni akidah ni. Al-Hadid tu surah besi. Surah besi. Dan banyak menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT. Dan ada riwayat mengatakan Nabi SAW membacanya bila nak tidur. Sehingga waktu nak tidur, Nabi baca surah Al-Hadid. Surah Al-Mulk pun itu bacaan setiap malam. Jadi malam tu bermula lepas maghrib, lepas isyak, sebelum nak tidur juga. Sebelum tidur. Yang ini baca surah Al-Hadid. Dan saya memilih untuk
memulakan ya, insya-Allah dah dimulakan, cuma saya nak sebarkan sama-sama mengikuti pengajian ini dengan memulakan. Kalau tak mulakan tak tahu bila. Surah Al-Hadid boleh rujuk, makna-maknanya boleh rujuk. Antaranya kalau kita rujuk dalam surah Al-Hadid ni, yang mana kalau saya lihat yang benar-benar menceritakan secara terperinci tentang dunia, itulah surah Al-Hadid, yang mana ayat 20. Dan surah Al-Hadid ayat 4 kalau baca, dalam maksud bahawa wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini juga yang pernah saya nyatakan, hari ini kita bermasalah untuk meresapi sifat Allah Maha melihat. Dan ini sifat ihsan sebenarnya. Dia bila kita gagal meresapi Allah Maha melihat ni tuan-tuan, maka kita juga gagal meresapi sifat Allah Maha mendengar. Sebab melihat dan mendengar tu pairing sekali tu. Yang mana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Sam'a wal absara wal afidah. Sam'a wal absar, sama' wal basar, sama' wal basar. Kita kalau gagal menguasai salah satu, dua-dua kita gagal. Jarang kalau kita tidak menguasai, saya yakin Allah Maha melihat, tapi Maha mendengar ni saya tak berapa nak yakin. Tak boleh. Dia mesti dua-dua yakin. Bila kita yakin Allah Maha melihat, sudah pasti Allah Maha mendengar. Maka doanya anda lakukan. Doanya anda lakukan, mesti anda beria-ia. Maksudnya sungguh-sungguh doa, sebab Allah Maha mendengar. Soalannya sekarang, kita doa, kita tak rasa Allah Maha mendengar. Dan kita tak nampak, kita tak rasa Allah Maha melihat. Sebab tu kadang-kadang datangnya lemah semangat. Saya lemah lah Ustaz, orang tak agai. Jenuh kita nak bagi semangat. Tak apa, buatlah kerja dakwah, buatlah. Jadilah isteri solehah, jangan berkira-kira. Jenuh, sebab apa? Tak yakin Allah Maha melihat. Kita jenuh nak buat statement ataupun status-status yang orang suka. Kemudian orang suka itu je, lepas tu dia lupa dah. Dia like pun dia lupa. Allah tak pernah lupa setiap kata-kata yang baik itu. Allah tidak pernah tak nampak. Allah Maha melihat setiap kata-kata yang dilontarkan oleh kita. Percakapan kita, perbuatan kita, semua tidak sia-sia tuan-tuan. Allah kira. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini kita nak cuba hidupkan. Tak guna kalau kita hidup mengajar, kemudian belajar, tiba-tiba kita tak rasa Allah Maha melihat. Sebagai contoh ujian, kata saya sendiri. Sebelum saya mengajar di laman sosial ni, Facebook ini, saya mengajar di masjid tuan-tuan. Masjid ni pengajian yang tetap, tak seramai yang dengar ni. Ni kira ramai, ratus-ratus ni. Tengok ribu-ribu. Di masjid boleh kira. Kira tuan-tuan. Lain-lain pula yang tak masyhur kan. Yang masyhur lain lah. Yang masyhur tu ramai lah. Ini yang ustaz-ustaz yang ada rutin. Yang jadual tetap. Memang boleh kira. Kita buatlah masjid datang had-had. Memang terhad pun. Tak payah had kan. Memang yang datang masjid memang terhad. Lagi-lagi nak konsisten datang kuliah. Lagi terhad. Dah konsisten pula datang kadang dengar pula tu. Itu je. Bukan jadi penuntut. Tuan-tuan, sidang jemaah yang Allah Ta'ala, kalau nak harap Allah orang melihat, dia silap pun dia tak tengok pun. Duduk ke lain pun. Tapi kerana yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Saya berceramah ni tuan-tuan, bukan kerana anda dengar sangat pun. Sebab kata-kata saya ni pahala. Pahala kalau kata-kata ni yang baik yang dikeluarkan Allah catat. Pahala untuk saya lah. Anda mendengar, kalau dengar, pahala untuk anda sebab anda mendengar kata-kata yang baik. Tapi kalau buat-buat tak dengar, skip habislah, hilanglah pahala, tak dapat lah. Sebab setiap kata-kata yang baik itu pahala. Mendengar kata-kata yang baik itu pahala. Menyatakan kata-kata baik itu pahala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah is watching. Allah is watching tuan-tuan. Kalau nak harapkan manusia melihat, Allahu Akbar, dia akan lihat apa yang dia suka ya. Tapi kerana sifat Allah Maha melihat tuan-tuan, Allah gerakkan anda semua untuk melihat malam ni. Ustaz, kalau macam tu, yang view-view ramai tu Allah Maha melihat, Allah gerakkanlah. Ya, Allah yang gerakkan. Habis, kalau macam tu, kita kena harapkan view yang ramai lah pula. Dah melihat, manusia melihat pula.
Mengharap orang tengok. Dia benda-benda ni sipi-sipi je. Dia tengok view, semangat. Yang lain pun, ramai. Dia tak tahu. Sifat melihat tu hanya sifat Allah. Bukannya sifat manusia. Sifat manusia ni buta. Buta, tuan. Kalau tidak kerana Allah yang maha melihat, menggerakkan anda semua melihat malam ni, maka tiadalah mata sebiji pun yang boleh lihat malam ni. Tapi itulah kita. Keyakinan kita ni tidak tahu setahap mana. Sebab ini bab imam ni adil, tuan. Tak salah dia banyak ilmu, tak banyak ilmu. Bab iman, Allah sangat adil. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah pilih. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam surah Al-Hadid ni. Jadi setiap kali pengajian nanti besok kita bermula insya-Allah, walaupun dalam buah bicara pun sama. Setting dia, format dia adalah kita akan mula baca surah Al-Hadid. Yang surah Waqiah doa amal lah, surah Al-Mulk, surah Al-Mulk lah. Jadi saya nak imarahkan surah Al-Hadid. Dan tu yang mana surah Al-Hadid ini, surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian Allah kata yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 6, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Sebab tu bila buka start tadi surah Al-Hadid, goyang semua macam ni tanya main. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bizati sudur. Allah tahu isi hati setiap orang. Datang untuk apa? Untuk apa? Screening habis tuan. Surah Al-Hadid lah. Bukan kata ni kalau di masjid lagi. Masjid rumah Allah tuan. Masuk screening. Allah cek. Kita boleh lah. Saya pun tak tahu isi hati anda semua apa. Tapi Allah tahu. Anda semua tak tahu isi hati saya. Tapi Allah tahu. Jadi kena jaga. Sebab ayat surah ni sangat mendidik kita untuk kalau baca dengan tadabbur, tengok mana, pelan-pelan tengok, Masya Allah. Kemudian Allah kata apa lagi? Bagaimana Allah SWT menguasai dalam keadaan mengetahui setiap sesuatu. Ini dia. Wa huwa alimun bizati sudur. Kemudian Allah kata dalam surah sebelum tu ayat 5, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Sekarang ni kita buat urusan je, kita duk pening. Siapa nak uruskan saya ustaz? Siapa ni? Saya macam tak terurus. Macam mana ni ustaz? Saya ni. Segala urusan dikembalikan. Apa pun yang dah buat, urusan dikembalikan kepada Allah. Allah yang akan menentukan hasilah setiap sesuatu perkara. Ni surah Al-Mulk. Surah Al-Hadid ayat 5 ni, surah ayat 5 dia. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi, tuan-tuan. Kita hari ni kalau kita serah pada kerajaan Malaysia pun dah rasa kembang lah. Ini urusan rasmi kerajaan ni. Urusan rasmi kerajaan. Cok urusan rasmi kerajaan. Daripada istana negara. Urusan rasmi. Ni urusan rasmi pada kerajaan langit dan bumi, tuan-tuan. Allah kata lahu mulkus samawati wal ard. Dialah miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maknanya kalau siapa-siapa yang berurusan kemudian tidak mampu kembalikan urusan kepada Allah, anda tiada apa-apa urusan pun sebenarnya. Sebab tu jangan terkejut orang yang banyak urusan di dunia ni, bila dia tak libatkan Allah, tuan-tuan, urusannya terkendala, sia-sia. Berlalu begitu saja. Habis begitu saja, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tidak kembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Segala urusan kembali kepada Allah. Semua urusan. Business in English term, it is a business. This is my business. Ini urusan saya. Urusan apa kamu ada? Saya urus saya macam-macam, saya sibuk lah ustaz. Saya urusan apa yang kamu sibuk sangat ni? Ingat, segala urusan sebenarnya adalah kembali kepada Allah SWT. Kalau dah ustaz sekarang ni kita start pukul 10, saya ada banyak urusan lah ustaz. Taklah saya ni. Banyak saya nak urus, saya nak urus. Tengok sejauh mana urusan. Allah bagi tempoh panjang hidup ni. Selesai tak urusan keluarga? Tak selesai. Selesai tak urusan anak? Tak selesai. Selesai tak urusan meniaga? Tak selesai. Apa yang ada? Entah katanya. Tahulah ustaz. Macam-macam saya buat ni. Sebab apa?
Sebab kita nampak urusan ni kembali kepada diri. Sedangkan Allah kata wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah segala urusan. Sebab tu jangan buat main tuan-tuan buat urusan ni. Ustaz macam mana uruskan keluarga ustaz? Saya pun tak tahu nak urus sebenarnya. Habis tu saya urus. Semuanya saya kembali kepada Allah. Uruskan apa yang Allah suruh uruskan. Uruskan apa ustaz? Sebab tu kena duduk mengaji. Kadang-kadang urusan kita double standard. Kita urus benda yang ada kepentingan diri. Kita urus benda yang boleh naikkan nama. Kita uruskan benda yang boleh nampak value yang banyak. Kita uruskan diri untuk mendapat habuan dunia. Sedangkan Allah kata uruskan diri kamu untuk kembali kepada aku. Apa saja urusan yang kembali kepada aku, itulah urusan yang terbaik. Macam malam ni. Sejam masa, anda uruskan masa ni untuk kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Ni catatan amalan tuan-tuan. Setiap malam, konsisten ni. Ni, urusan ni. Tulis catatan amalan ni, urusan ni kembali kepada Allah. Sebab apa? Tuntutan. Nuntut ilmu, tuntutan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kita nampak tu, kena jelas. Kalau kita lihat lagi, bagaimana Allah menceritakan, ni, tentang surah Al-Hadid ayat 20 ni. Yang mana? Tentang i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendegura perhiasan dan saling berbangga-bangga dengan kekayaan. Kita sibuk malam. Siang malam kita sibuk. Sibuk apa? Sibuk menguruskan permainan. Menguruskan permainan. Mengurus dunia. Permainan. I'lamu annamal hayatad dunya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Untuk suka-suka, ya, seronok banyak. Untuk serius orang tak suka. Sebab tu ustaz, kalau ceramah jangan serius sangat ustaz. Seronok sikit. Serius duduk bantai-bantai. Cuba cari tajuk-tajuk yang seronok sikit. Barulah orang suka dengan agama ni. Agama bukan suka dengan seronok. Agama suka apabila hati ada Allah. Sedar dia. Walaupun perit, pahit kata-katanya. Tapi kalau bila hati ada Allah tuan-tuan. Allah. Sedapnya ustaz. Allah sedapnya. Ni sibuk nak cari yang seronok. Yang kena dengan nafsu. Ngaji pun ikut nafsu juga kadang tu. Cari mana yang kena dengan selera. Tak kena dengan selera, tinggal. Katanya. Tak payah ni. Hidup-hidup ni pandai lah ni. Katanya. Sebab apa hidup je banyak tak terurus? Itulah. Bila sebut salah satu sakit pula. Sakit hati aku dengar. Tinggal lah ustaz ni. Sibuk pasal keluarga, kahwin. Sibuk pasal anak, taat lah. Dia tak boleh buat. Dia marah lah. Cerita bab-bab fadilat apa-apa ke. Saya nak tahu juga fadilat ni. Saya tak mau dengar lah urusan-urusan ni. Nampak tak? Dia tak suka. Nak suruh jadi si soleha. Ajar orang beramal lah. Zikir sekian-sekian. Ini buat sekian-sekian. Baca ni sekian-sekian. Tak adalah keluar sangat perkataan si soleha tu. Ni sebut si soleha. Saya ni tak anaknya ustaz. Ustaz tahu tak saya ni gantung tak bertali? Ustaz tahu tak? Dia marah. Dia sakit jiwa. Sakit hati dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni Allah bagi tahu dalam surah Al-Hadid ayat 20. Clear tuan-tuan. Dan kata lagi, nampak ni tuan-tuan, surah Al-Hadid ayat 16. Ayat 16 ni saya ambil poin-poin ni supaya bila baca tu ada sedikit kesedaran, tadabbur dan tazakur. Surah Al-Hadid 6, belum sampaikah waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah? Ini warning ni, Allah warning. Surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belum sampai waktu. Bila lagi ni? Bila lagi Allah kata? Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran? Mematuhi kebenaran. Ni Allah kata, wa ma nazala minal haqq. Ni duk sibuk ikut perasaan. Ni sampai bila ni nak mengaji ikut perasaan ni? Nak milih-milih ni. Nampak? Dia bila ngaji tu nampak penting tak? Ni Allah kata ni.
Belum sampaikah waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah berbuat seperti mana orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Ni, surah Al-Hadid ayat 16. Rujuk surah Al-Hadid ayat 16. Allah kata, وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Orang yang ambil masa lama, tuan-tuan, kadang-kadang macam, so Ustaz, kita bagi masa mereka ni. Yelah, kita ni benda perasaan cemburu iri ni bagi masa. Tuan-tuan, Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 16 ni, terang-terang, ini tuan-tuan, ini straightforward Allah bagi ni. Apa kata Allah? Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran. Mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Dan janganlah berbuat seperti orang terdahulu. Dah dapat kebenaran, dah dapat Al-Quran, dia ambil masa. Tak tahulah Ustaz hati ni. Lama-lama hati jadi keras, tuan-tuan. Hati jadi keras. Dia mengaji. Sebut, zikir sebut, tapi tak tembus ke hati. Sebab dah keras, dia hanya zikir memang lembut, tuan-tuan. Zikir umpama air yang sejuk mengalir. Zikir. Dan umpama angin yang bertiup bayu, sejuk, hembusan bayu. Sejuk, tetapi dia melalui di atas permukaan yang keras. Dia tak meresap. Air tu, zikir tak salah. Sebutan, dia sebutlah Allah, Masya Allah, Subhanallah. Dia zikir. Masuk majlis taklim, masuklah. Tapi dalam hati dia keras. Sebab apa? Dia tidak khusyuk dalam mengingati Allah. Bukan khusyuk solat ni. Ni bukan cerita khusyuk solat ni. Khusyuk mengingati Allah. Kita dok faham khusyuk Ustaz. Ustaz, macam mana nak khusyuk solat Ustaz? Memang solat satu bab. Ni khusyuk mengingati Allah. Dan Allah kata, kenapa tak mematuhi kebenaran? Allah kata apa? Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah takhaf la tahzan. Allah suruh kan patuhi. Jangan. La tusyrik billah. Jangan. La, jangan juga. La ilaha illallah. Tapi kita duk ikut galik dengan perangai. Ikut perasaan galik. Allah warning. Nak jadi macam umat terdahulu ke? Duk ditekankan, diberi keyakinan, kefahaman. Tak mau. Lain sekali, amadu faqasat qulubuhum. Hati dia jadi keras. Dia keras, tuan-tuan. Zikirlah berjuta kali pun. Dia hanya ibarat lalu di atas permukaan saja. Ini tanah dia keras. Air mengalir atas tu je. Dia tidak meresap ke dalam tanah itu. Jadi simen lah. Itu sebab jangan jadi seperti kerengga. Kerengga ni tuan-tuan, dia sibuk menghurung buah. Tetapi tidak merasakan manisnya buah. Sibuk menghurung sebutan zikir. Sibuk menghurung amalan. Tetapi tidak merasakan manisnya beramal. Bila nak rasa manis beramal ni? Bila datangnya ujian. Kemudian dia boleh tersenyum dan melihat kebesaran. Masya Allah. Ini rupanya kesan aku beramal. Sepatutnya. Jangan jadi seperti kerengga. Sibuk menghurung buah-buahan. Tetapi tidak pernah merasai manisnya buah tersebut. Sibuk jadi kerengga. Hurung sana. Kerumun. Tapi dalam hati keras. Sebab apa? Ni. Bila lagi nak cerita bab yang betul-betul yakin dengan Allah ni? Bila? Sebab tu jangan kelas-kelas. Sebab tu ada. Ni kisah benar. Ada yang tanya. Yang dia ni pengruqyah juga. Inbox saya. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Saya ni ruqyah. Tapi banyaklah nampak kesan dia Ustaz. Saya cuba ajak kawan-kawan saya. Tapi kawan-kawan saya belum bersedia untuk dibalun katanya. Memang kelas ni. Kita betul-betul nak gemburkan kembali tanah itu. Yang nak gembur ni, nak gemburkan supaya biar walaupun bukan selautan air yang meresapi, tetapi walau air yang sedikit
turut meresapi. Ini yang kita nak. Allahu Akbar. Itulah dia. Ni surah Al-Hadid ayat 16. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Itu sikit sebanyak. Sebab tu kita akan jadikan bacaan ini tuan-tuan. Bacaan ini supaya dia memberi satu peringatan yang jelas. Surah Al-Hadid ini besi. Besi. Agar hati kita. Satu lagi. Surah Al-Hadid ayat 23. Surah Al-Hadid ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 23. Ini cerita bab orang duk sedih. Masalah ni. Allah kata apa? Surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23. Ayat 22. Ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Maksudnya sebelum kami menjadikan semua perkara ni. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah. Dan Allah sangat mudah melakukan semua perkara itu. Kemudian Allah kata, sebab apa semua tertulis? Sebab Allah bagi tahu. Ada orang kadang tak faham. Lalu Allah jawab balik dalam surah Al-Hadid ayat 23. Allah bagi tahu agar kamu likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukui setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ni kata kunci dia. Tak terlalu sedih, tak terlalu gembira. Maksudnya apa? Senang tidak merasa senang, susah tidak merasa susah. Inilah dalil. Dan orang kata senang tak merasa senang, susah tak merasa susah. Ni agar kamu tidak bersedih hati di atas setiap yang hilang dan tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan. Kita dapat hadiah tu, hadiah kereta, hadiah rumah. Allah. Sampai terkedu nak kata. Gembira benar rasanya. Kalau sedih sampai nangis tak berlagu. Barulah orang nak kahwin dengan suami. Barulah. Bukannya nak ambil terus pun. Dah dicop perampas. Ya Rabbi. Bergaduh-gaduh kawan. Ni Allah bagi tahu. Dah? Jadi maknanya apa? Semua dah tertulis. Bila tertulis setiap berlaku qadar Allah. Ini semua Allah dah tulis. Dan Allah tahu aku sedang melalui perkara ni. Tarik nafas. Allah kata jangan sedih. Jangan dah. Okey. Ini maksud dia. Jangan. Dapat lepas ni kita dah okey balik keadaan normal, dapat betul terdapat ni. Jangan nak seronok sangat. Biasa je. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya gembira tapi yelah alhamdulillah. Allah kenapa tak sangat ni? Tak suka ya saya bagi. Bukan tak suka. Allah kata jangan gembira sangat. Saya takut Allah tarik balik sekarang. Oh macam tu caranya. Ini gembira benar. Sedih sangat, gembira sangat. Ada orang cerita tadi. Dia mesej lah dekat Zaujah saya. Kenapa ya? Lepas saya dah seronok sangat nak tengok Bakal Madu. Saya seronok sangat bila jumpa. Rasa benci pula. Sebelum jumpa beria-ria. Semangat excited. Bakal Madu. Sebab tu saya nak tengok siapa yang lebih-lebih tu. Ya tu excited sangat. Saya nak cari Bakal Madu. Yalah tu. Tu. Excited sangat. Jangan tengok lagi. Kena. Orang tu kata jangan suka sangat. Konon nak tunjukkan. Tak apa, saya bersedia. Tak payah sangat. Hidup ni jangan sangat. Wasata, pertengahan. Sedih sangat pun tidak, suka sangat pun tidak. Habis tu, rasa tenang. Merasakan kekuasaan Allah. Nampak kebesaran Allah. Ini yang kita nak belajar tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang 23, agar kamu tidak bersedih hati. Tidak terus bersedih hati. Allah kata, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan bersedih hati dengan apa yang hilang. Siapa kata ni? Allah kata. Allah kata, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu.
Tuan, sekarang ni banyak orang sedih dengan hilang kan. Wah, ni yang bertentangan ni sekarang. Ni Allah bagi tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu apabila kita faham benar-benar hidup dengan Allah, maka Ustaz, macam mana semua benda ni boleh berlaku Ustaz? Sebab saya biasa ni hidup dengan perasaan. Perasaan mengatakan memang kita kena respon dengan keadaan ni Ustaz. Nanti kan orang kata macam tak ada perasaan. Orang kata, lantaklah orang kata, Allah kata apa? Silap-silap orang yang kata tu dia lebih tak ada perasaan nanti. Sebab apa? Aku dah malas. Babak ni lelaki memang tak boleh pakai. Dia pula yang tak ada perasaan. Memang perempuan sama je. Dia pula yang kecewa. Sedangkan sepatutnya orang yang Allah kata jangan ikut perasaan ni, ikut kebenaran. Dialah yang akan kontrol perasaan. Gembira dia takkan hilang, konsisten dia gembira dia. Masya Allah, Masya Allah. Nampak? Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ini penting. Kita boleh nampak perbahasan-perbahasan yang begitu hebat. Dan juga di sini bagaimana Allah menekankan, kalau ikut permulaan daripada ayat ni, yang mana kalau ayat kata Nabi SAW, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kelebihan dia melebihi daripada 1000 ayat. Ayat satu ayat ni. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini yang kita sarankan ni. Lepas ni kita boleh mulakan insya-Allah dengan perbahasan ni. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaahnya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbahasan yang lepas, kita sambung perbahasan yang menjadi satu apa orang kata? Polemik sampai orang rasa pening, timbulnya banyak persoalan apa dia apabila saya mula menyentuh kembali tentang diri menyatakan kekuasaan Allah. Apa menyatakan kekuasaan Allah? Mari kita buat kesimpulan sikit apa yang kita dah bincang sebelum ini. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita yang sebelum ini, kita menceritakan dan rujukkan surah An-Nisa ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1, Allah menyatakan secara terang, jelas lagi bersuluh. Tapi bagi orang yang tiada keraguan. Ingat, Al-Quran hanya terpakai bagi orang yang tiada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fih. Tiada keraguan. Maknanya hilangkan ragu dulu. Macam mana nak hilangkan ragu Ustaz? Itulah dengan Allah. Dengan Allah. Nak dengar tentang Allah, kita kena guna Al-Quran. Kalau kita masih nak dengar tentang cerita makhluk, cerita manusia, cerita orang, bagilah 1,000,000 dalil pun kita takkan mau dengar. Saya nak dengar masalah saya. Tu orang ada ragu lah tu. Orang yang sudah yakin, dia nak dengar tentang kebesaran Allah. Tu dia. Oh, hidup ni nak dengar kebesaran Allah ya Ustaz? Ya. Orang siapa-siapa yang tak suka dengar kebesaran Allah, hati dia problem tuan-tuan. Baik, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia bertakwa, takwalah, takwa. Takwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Yang menjadikan dirimu dari yang satu. Diri Adam. Saya sebut Adam, maksudnya saya rujuk kepada lelaki. Kalau Nabi Adam AS dan Adam itu merujuk pada Nabi Adam AS. Dan dari diri yang kamu, diri yang satu, maka jadilah pasangan. Adam itulah Hawa. Itulah Siti Hawa. Itulah yang mana dijadikan daripada Nabi Adam AS. Dalilnya itu rujuk. Kemudian Allah mengembang biakkan daripada keturunan inilah. Bila sebut kembang biak, maksud dijadikan daripada, kalau Nabi Adam AS daripada tanah min turab, maka kejadian kita dan keturunan-seturunan daripada air mani.
Air mani rujuk surah Sajadah ayat 8. Tidak cukup dengan air mani yang hina. Baik. Bila sebut air mani ini berkembang biak. Daripada berkembang biak dari diri yang satu berkembang biak sehinggalah menjadi umat. Umat yang ramai. Daripada inilah terjadi dua golongan. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Okay. Baik. Dalam cerita bab ni, tak nak cerita bab Qabil Habil ni semua maklum. Nak cerita bab air mani ini, itu Allah letakkan dalam rahim ibu. Maka di sinilah datangnya kedudukan ibu yang dimuliakan di sisi agama. Kerana ada pada ibu itu rahim. Maka dalam rahim inilah bermulanya kehidupan. Maka kehidupan kita bermula dari siapa? Dari Allah atau dari ibu? Dari Allah. Sebab tu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke rahmatullah. Rahmat. Almarhum. Sesekala bagilah almarhum. Bagi sedar sikit. Rahim. Roh. Rahim. Rahmah. Rahmatullah. Nak mengiyakan lagi kat batu nisan. Kat batu nisan tuan-tuan. Binti. Binti ibu. Maknanya dia tak binti bapak. Sebab bapak tak ada rahim. Kalau bapak ada rahim itu bukan bapak. Apa hal bapak kamu ada rahim ni? Tu bapak dua alam. Jangan buat pasal. Kalau khunsa Ustaz, khunsa lain. Mungkin khunsa lah. Ada dua sistem biologi itu. Kan? Maknanya di sini kita lihat. Diri menyatakan sifat Allah. Bermaksud dari ibulah lahirnya keturunan. Ustaz, dari ibu lahir keturunan jadi begitu je ke? Kecuali Maryam dan Nabi Isa AS. Yang tidak berbapa. Tapi ibu sudah pasti pada ibu ada suami. Ayah. Maka soal ayah ini adalah kembali kepada ibu. Yang suami. Sudah pasti daripada suami dan isteri, maka lahirlah keturunan. Maka di sinilah anak. Anak pinak. Apa kata Allah? Daripada rangkaian ini tuan-tuan, institusi ini yang mana seringkali diperkotak-katikkan, yang seringkali dipandang enteng dan mudah, yang dinamakan institusi keluarga, tetapi daripada sini jelas Allah menyatakan ittaqullah, takwalah kepada Allah. Sebab Allah kata wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Maknanya dalam rumah tangga bukan cerita soal perangai masing-masing. Patutnya dalam rumah tangga nak bercerita tentang kuasa Allah. Sebab Allah terang-terang menyatakan wattaqullah. Macam nak cerita kuasa Allah ni Ustaz? Bagi tahu Mat, kau bayangkan daripada ibu Mat, ibu yang satu Mat, boleh lahirkan 4 orang anak Mat. Dari mana datang ni Mat? Daripada ibu boleh lahirnya 4 orang, 5 orang anak, 6 orang anak, 7 orang anak. Kalau ibu tak larat Mat, yang lahirkan, yang menjadikan itu Allah. Kamu tak lahir sendiri, Mat. Tadi saya berjumpa sahabat saya seorang. 7 tahun nak dapat anak, tuan. 7 tahun kahwin. Sebelum ni mungkin kita sedih. Kita sensitif. Anak berapa? Kita biasalah mulut kita kan jenis peramah. Anak berapa? Merah padam muka kawan tu. Apa contoh? Tak ada anak, sensitif, jangan tanya, sensitif. Kali saya pun cakap, jangan sensitif orang tanya pasal anak lepas ni. Ya Ustaz, ya Ustaz. Sebab apa? Ada anak tu harus ada. Bukan wajib ada anak.
Bukan kahwin, wajib ada anak. Stres kawan. Susah saya bersusah payah. Sedih saya tak dapat anak. Bukan wajib ada. Jangan seronok sangat. Nanti dapat anak, yelah seronok tapi jangan sangat. Sebab kan jadi anakku Sazali kan. Tu kena faham. Lepas ni kalau siapa-siapa yang tak ada anak, orang tanya ada anak? Harus ada anak, yang wajib ada Allah. Tu dia mengaji mana ni? Setiap malam pengajian hakikat kehidupan. Jemput datang je kelas saya. Jemputlah ya. Orang tanya, ni suami ada tak? Jangan merah padam mana yang tak kahwin. Suami ada? Harus ada suami. Wajib ada Allah. Ramai je yang ada suami macam ada, tak ada je. Saya tu arah tak ada suami. Harus ada suami. Kan ni kan nak raya ni kan. Pantai nak raya puasa dululah kan. Nak dekat puasa. Ni nampak raya ni dah boleh berjumpa-jumpa. Still alone? Still lonely? Memanglah. Kita memang bermula tiada. Memang seorang kata. Tapi yang mengadakan Allah cakap ada. Habis cerita. Harus ada. Bukan wajib ada. Tak payah nak beri ria. Orang mana-mana ada dapat menantu nak kahwin ni. Mak Indu nak timah cucu. Mak Indu nak timah cucu. Pening kawan tu. Garuk kepala lah. Hai, mak aku nak cucu lah pula. Tak payah buat soalan-soalan peling-peling macam tu. Kita dah mengaji, buat cara mengaji. Harus ada, bukan wajib ada. Dunia ni sifat harus, mungkin. Boleh ada, boleh tiada. Tuk ada anak 7 tahun kahwin. Lepas pada tu dia kata tak cari. Buat macam biasa. Dah tak ada lah. Macam mana? Tak ada. Dalam dah terima tu, ada anak. Allahu Akbar. Ada tuan-tuan. Saya pun cakap kat dia. Hantar bak isteri yang tak ada lepas. Memang ada isteri dia. Dia pergi ikut ceramah. Balik malam. Isteri tak tanya dah. Kadang-kadang lepas ni jangan bak anak pula jadi ujian nanti. Kadang-kadang lepas yang ngasih dengan anak pula kalah. Dengan anak kalah lah. Kalah dengan anak. Ini kena faham. Harus ada suami. Wajib ada Allah. Yang baru-baru nak ada suami tu nampak-nampak macam mirip-mirip. Belum tentu ada. Jadi jangan nak mengada-ngada. Yang mana dah ada jangan mengada-ngada. Kang tak ada putih mata. Faham? Yang ada isteri jangan nak mengada-ngada. Jangan ada suami jangan nak mengada-ngada. Putih mata bila Allah bagi tak ada. Nak sangat tak ada. Asyik agiu je banyak. Balik tadi. Yang ini. Cerita ni cerita kuasa Allah. Kamu bayangkan, Mak. Tengok sini. Tengok. Ibu seorang. Lahir ramai. Bukan. Allah yang bagi hidup. Kamu dulu dalam rahim ibu. Bagi satu explanation. Ibu pun tak kerti nak jaga mak. Tak jaga kamu dalam ni gelap, gelemat. Mak pun tak nampak kamu tak apa. Kamu buat kat dalam tu. Allah jaga kamu. Elok-elok hidup, elok kamu keluar ni. Syukur pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak cukup dengan itu. Kalau ibu yang seorang boleh lahirkan anak yang ramai, suami yang seorang tuan-tuan boleh ada isteri yang ramai. Dia kolej kat situ pula. Faham? Kenapa Ustaz? Kuasa Allah lah. Macam tu. Kalau macam tu suami kena ambil. Dah Allah kata sampai 4, jangan nak ngada pula. Suami ni memang tak cukup-cukup. Kalau bagi 1 memang tak cukup Ustaz. Kalau nak bagi 4 tu 10. Jangan ngada cakap. Tepat bagi cakap. Apa dia? 4 lah. Kalau 1 lah. Dah lah. Tak payahlah kata satu-satunya. Tak payah. Allah boleh adakan bagi dia 3 lagi isteri dia. Kalau Ustaz suami saya tak bertanggungjawab, sama juga ibu pun ada tak bertanggungjawab dengan anak-anak. Berapa ramai anak terbiar dia. Anak terbiar, mak-mak sibuk. Tak usah cerita suami isteri terbiar. Mak pun membiarkan anak. Ramai dia zaman-zaman sekarang tak usah pelik lah. Bukan kita biarkan anak, mak bunuh anak pun ada. Kita dulu nak dengar macam, mak bunuh anak? Ini anak ni darah daging. Tak payah. Akhir zaman semua pelik-pelik berlaku tuan. Suami kerat isteri banyak. Ni perangai akhir zaman ni. Perangai akhir zaman. Ya Allah Akbar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nyata-nyata suami ni masalah ni ustaz. Terlepas lah tu dengar saya cakap tadi. Apa masalahnya? Ada tak jadi masalah. Yang masalahnya mengada-ngada. Itu saja. Itu masalah, mengada-ngada. Tak ada mengada-ngada, bila dah ada mengada-ngada. Tak ada mengada nak ada. Bila dah ada mengada-ngada nak taat. Mengada-ngada. Patutnya tak ada, dah bukan sifat kita yang ada. Yang mengadakan isteri bukan kita. Sifat ada, sifat Allah. Dah ada suami tu, kamu ingat kamu pilih suami ke? Kalau pilih suami, kenapa tak lahir-lahir kahwin dia? Saya nak tanya. Kenapa tak lahir-lahir, jumpa, the first jumpa, bertentang mata dia, pop terus kahwin. Kenapa kena next? Tak berkenan lah mak, next. Tak jadilah mak, next. Hai. Dah tu, kata kamu yang mengadakan isteri, pilihlah. Berbilion perempuan kat luar sana. Payahlah mak. Maksudnya apa? Yang mengadakan siapa? Jangan duk perasan diri yang mengadakan. Tak boleh. Betulkan balik. Ini namanya menyatakan kuasa Allah. Ada tu mengata, ada suami mengada, ada suami menyatakan Allah Maha ada. Ada isteri menyatakan Allah Maha ada. Bila Allah yang mengadakan, tolong jangan mengada-ngada. Bukan senang nak ada. I senang lah. You tak ada, I boleh hidup. You ni kan, last sekali, minta maaf, jadi janda melara. Melarat. Sibuk nak ngada, ada, langsung. Yang lelaki pun sama, perempuan pun sama. 2 kali 5, 2 kali naik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bila dah ada, hargailah yang ada. Jangan buat-buat macam tak ada. Yang mana kahwin lebih tu. Sedar-sedar sikit. Awak ada lebih. Jangan buat-buat tak nampak. Ada isteri yang nombor 2, nombor 3 tu bawa tak nampak. Dia sama-sama. Dalam kesamaran ustaz. Dah sama-sama. Kenapa kahwin? Itulah masalahnya ustaz. Itulah. Bila ada hargai. Sebab yang ada kan itu bukan diri, bukan manusia. Allah. Allah yang ada kan. Jangan buat main-main. Itu. Sebab tu institusi keluarga dalam surah An-Nisa ayat 1 tuan-tuan menyatakan sifat Allah. Sebab mana boleh pada manusia yang seorang boleh jadi ramai? Daripada suami yang seorang boleh ada 4 isteri. Ingat senang ke? Ingat anda boleh main fikir akal ke? Ini dia 4 isteri sebab dia ada duit, ustaz. Dia ada duit, boleh ada 4 orang isteri. Tak ada seorang pun kata ada Allah. Tak berani sebab ada Allah, ustaz, dia boleh ada 4 isteri. Kenapa tak nak sebut ada Allah? Sebab tak ada Allah lah. Sebab yang tahu bila nak isteri ramai, kena ada duit, kena ada duit, kena ada duit. Ini mentaliti. Saya pernah jumpa dengan mentaliti orang macam ni, orang lelaki ni. Pergi masjid tau. Jemaah ni. Ini ada duit. Bolehlah ada duit. Saya cukup geram dengan statement-statement yang menampakkan duit menguasai hidup ni. Minta maaf lah. Memang bila saya bawa, Allah takdirkan saya bawa ni, memang Allah gerakkan untuk menyatakan. Asal? Kenapa? Tak boleh sebut. Dia ada Allah, boleh. Patutnya sebutlah ada Allah. Memang hanya ada Allah je yang boleh memimpin ramai. Kalau tak ada Allah, tak boleh. Orang yang tak ada Allah tak boleh memimpin, tuan-tuan. Orang yang tak ada Allah tak boleh memimpin. Bukti, tengoklah pimpinan yang tak ada Allah. Mana pergi kerajaan-kerajaan mereka? Namrud pergi mana? Namrud. Firaun pergi mana? Qarun pergi mana? Tentera Ababil pergi mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, jika benar suami itu ada Allah, pasti kamu ada Allah. Senang. Bukan sebab ada duit. Dia anak ramai. Ini mentaliti akhir zaman. Anak ramai. Sebab apa? Janganlah bercatu-catu anak tu. Sebab apa? Rezeki kan tak cukup. Mana taknya yuran seorang 200.
Bas lagi, ramai ni. Sekarang itu lagi, seorang yurat, makan minum semua 500. Tak boleh Ustaz, seorang anak 700 sekarang. Nak hantar nursery lagi Ustaz. Nursery seorang anak 300, 900. Jadi kerja saya asyik bayar nursery ni. Ni isteri yang cakap ni. Dah kamu kerja buat apa? Yelah nak bayar tu, bayar ni Ustaz. Seorang anak cukup lah kot dua ni. Belanja banyak. Orang tua-tua dulu tak pernah cakap macam tu tuan. Ni RM. Tak nampak Allah ni. Sedangkan Allah jamin rezeki anak-anak. Allah jamin. Tengok anak ramai, takut betul. Ya Allah, takutnya nak belanja. Nampak anak berpinah-pinah mata. Sebab apa? Allah matilah aku. Kan? Tuan-tuan, beruntunglah. Siapa yang ada anak ramai yang beruntung. Sebab apa? Dia investor besar. Sebab kalau dia beli suatu barang, dia tak boleh beli sikit. Dia beli banyak. Kalau pergi kedai dia borong. Sebab anak ramai. Jadi pelaburannya besar. Tu Nabi suka. Habis tak anak sikit? Anak sikit tak apalah. Dan macam mana? Tapi jangan jadi kealasan. Jangan jadi kealasan. Dan lagi yang moden-moden ni. Yang moden-moden ni. Mak-mak moden akhir zaman ni. Yang ibu-ibu muda ni. Hati-hati. Jangan. Mak-mak kena perhatikan anak-anak macam tu. Kamu jangan ada pemahaman macam tu. Kita kena pastikan anak-anak kita. Ni kamu dah ada anak ni. Kamu nak beranak lagi ke? Melainkan kalau sakit. Sakit je. Sakit lah mak. Tengok macam ada ni ke. Takut kesihatan terjejas. Okey. Kalau kesihatan terjejas tak apa. Tapi kalau kamu yang terjejas. Duit terjejas. Kerjaan terjejas. Saya kerja banyak mak. Sibuk. Anak tak boleh ramai. Nanti sibuk. Allahu Akbar. Lalu sekali dia kata apa? Tak apalah mak. 2 anak. Tapi yang penting kualiti. Kita tengok yang 2 orang tu. Tak kualiti pun kau tengok dia. Orang lain tak jaga. Bukan kamu yang jaga. Kena. Mak juga yang jaga anak kamu tu. Kena sebiji. Kualiti apanya. Dia kalau dah anak ramai tuan. Dia takkan hantar kat orang. Dia jaga. Sebab dia hantar kat orang pun berfikir dia nak hantar. Dah anak aku je paling ramai. Baik aku sendiri jaga. Dan sekali dia pun jaga anak orang juga. Sebab anak dia ramai. Nak hantar kat orang. Dia saja 5 orang nak hantar. Contoh. 5 orang. Baik aku jaga sendiri. Bang saya berhenti kerja lah bang. Saya tak kerja bang. Saya nak jaga anak. Nampak kecil tak jaga anak? Dah melatih pemimpin tuan-tuan. Kena beli. Beli setahun. Cakap kat dia. Sebab saya beli setahun ni lah. Ke pasar raya ni ada. Cakap kat dia. Puan Mahizun. Sebab orang macam saya beli setahun ni lah. Awak ada gaji. Cakap macam tu. Ajar sikit orang macam tu. Nak peli-peli. Cakap dia. Sebab saya beli banyak ni lah. Kamu ada gaji. Cakap kat dia. Kang beli sikit-sikit sekarang. Nganga pula kena berhenti kerja. Cakap. Tu cara jawab macam tu puan. Orang peli-peli memang. Saya tahu kadang-kadang. Allah segan nak beli banyak ni. Cakap. Saya beli banyak ni lah. Sale bulan ni cover. Cakap kat dia. Boleh tahu. Tahu langit tinggi rendah sikit. Anak banyak menyakiti hati. Itulah. Bala lah tu. Itu je lah. Bala Ustaz. Yelah dah semua menyakiti. Ada 11 suami rumah banyak. Ada tapi asyik kena bentak. Itulah. Ni macam mana sistem penjagaan ni? 11 suami, 11 isteri. Sebelah mana? Batu belah ke apa? Daripada itu hari saya nampak. Complicated ni rumah tangga ni saya nampak. Mesti ada sesuatu ni. PM saya nak dengar sikit apa X-File. Pada hari lagi. Ni. PM saya nak tengok, saya nak buka X-File sikit. Macam mana kahwin, dari awal kahwin macam mana, saya nak tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Jadi jelas. Bila sebut tentang institusi keluarga ni, kalau rujuk surah An-Nisa, wattaqullah. Maka kita boleh buat kesimpulan awal, keluarga ni sama dengan takwa.
Itu je. Sebab apa? Bayangkan bagaimana cerita keluarga. Dia kalau seorang tak jadi keluarga. Dia kena ada pasangan. Bila pasang, dahlah berpasangan. Ada pun kerana Allah. Maka tak cukup dengan tu. Ada lagi berpasang-pasang di bawah ini. Maka datangnya dipanggil kekuasaan. Sebab menghidupkan. Menyatukan. Mengumpulkan. Rujuk surah Al-Anbiya ayat 65, tak silap saya. Surah Al-Anbiya ayat 65. Jikalau kita, Allah kata apa? Ya, saya cari. Menghampirkan semua belanja tentang untuk mengumpul ataupun menyatukan hati-hati manusia. Nescaya kamu tidak akan mampu, Allah kata. Surah Al-Anbiya tak silap saya ayat 65. Oh, bukan. Nanti saya cari balik. Saya tak pasti ayat tu. Surah Al-Anbiya kan 35 kah? Allahumma salli ala Muhammad. Itu saya tak catat. Subhanallah. Okey, tak apa. Nanti saya cari dulu. Sebab saya tengah kumpulkan kajian untuk ayat tu. Ayat yang berbunyi lebih kurang begitu. Kita menggabungkan semua, tuan-tuan. Harta benda untuk menyatukan hati. Takkan boleh. Sebab mengumpulkan itu hanya Allah. Takwa. Takut Allah dan satu. Ingat keluarga. Tengok keluarga, ingat yang satu. Sebab bermula dari diri yang satu. Ustaz, adakah saya berdosa memisahkan kasih yang suci dengan opahnya kerana berlaku ibunya mahu membesarkan sendiriannya itu? Berdosanya bila kita menganiaya kedua-dua orang itu. Memisahkan kenapa? Apa maksud memisahkan? Jangan sampai menganiaya, menzalimi sampai menzalimi sampai zalim. Zalim ni pertama kalau ayat memutuskan tu mesti pertalian darah. Itu ada kalau pertalian darah itu, maka kenapa nak memutuskan? Mungkin ada isu yang berlaku perceraian ke apa ke. Ini yang kena tengok. Ini yang kena tengok. Ya. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu taala, maka kalau kita lihat pada diri ini, tuan-tuan, kita boleh nampak pada diri ini bila kata Allah menjadikan, maka di situlah pada diri ini Allah tiupkan sifat-sifat kekuasaannya. Daripada cerita bab keluarga tadi, maka berceritalah kita tentang kasih sayang. Maka datanglah semua lagi. Lepas kasih sayang, bercerita tentang malik, kepimpinan, kepemilikan. Banyak ni. Ini semua menyatakan sifat. Dan ini tidak ada, sifat-sifat ini tidak ada pada iblis. Iblis tidak menguasai sifat ni, tuan. Iblis tak ada kasih sayang. Allah tak bagi dia. Allah tak bagi dia. Dan malaikat pun. Malaikat tak ada sifat kasih sayang. Malaikat dia tak ada, Ustaz. Kalau ada, kesianlah, ya Allah nak catat. Tak ada, catat. Dia tak ada. Malaikat sami'na wa ta'na, tak ada apa-apa, tak boleh nak. Kalau ada sifat itu, bolehlah kita negotiate dengan malaikat. Tak, sialah kat saya. Tak ada. Ma rabbuka? Tak ada jawab. Pam, kena sekali. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dengan muka bengis. Kau dulu lah. Tak tahan dengan Allah. Pang, kena sendiri. Kena malaikat, jangan. Syaitan, iblis pun tak ada sifat-sifat ini. Sebab tu dia tak ada belah kasih. Tak ada.
Ya, kalau kena terus dia buat. Ada suami lari, ada anak tak boleh jaga, bagi orang yang jaga, macam mana tu nak kenal Allah? Allah. Itulah situasi dia tuan. Situasi tuan Syed. Baik. Mana tadi jin korin tadi? Habib mana tadi? Jin korin itu macam mana Ustaz? Jin lah. Dia jin, korin. Dia adalah jin. Itu saja. Cuma dia sentiasa berdamping dengan kita. Dia syaitan ni satu kumpulan yang terdiri pada manusia dan jin yang ikut iblis. Jadi korin ni cenderung untuk membuat kepada kerosakan. Korin. Baik, jadi kalau kita lihat malaikat tidak membawa sifat itu, malaikat tak ada, iblis pun tak ada. Apa yang tak ada pada malaikat dan iblis yang menyebabkan manusia dia khalifah ni? Kat sini nampak tuan-tuan, cuba lihat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Sebab ni sifat ni malaikat tak membawa sifat-sifat yang ada pada manusia. Iblis pun tak boleh bawa. Ustaz, betul ke orang tua malaikat jaga orang yang tidak berdosa seperti anak kecil dari bahaya jika ada kemalangan, kejadian yang tak baik, Allah jaga. Allah waliyul lazina amanu. Allahu waliyul lazina amanu. Allah yang menjaga orang-orang beriman. Bila Allah yang jaga, maka Allah akan menggerakkan seluruh apa sahaja yang mampu menjaga manusia itu. Maksudlah malaikat dan lain-lain. Tapi yang menjaga tetap Allah. Ya, korin tu daripada yang mengajak pada kejahatan. Baik, sekarang ni tak apa. Letak tepi korin ke jin ke apa-apa, cerita tu. Saya nak buat perbandingan sebenarnya. Nak penutup ni. Cerita tentang diri, tak fikir tentang korin. Kadang-kadang fikir korin, dah bersahabat pula nanti kan. Ustaz, iblis, malaikat, tak, nanti. Malaikat tak apa lagi ni. Iblis ni macam mana? Sekarang iblis pun perkenalkan aku ni sebenarnya. Sudah. Sekarang saya nak buat perbandingan je. Iblis ni jin. Apa yang tak ada pada jin, iblis, khususan iblis lah. Sebab jin ni boleh ada. Jin ni boleh ada jika dia beriman kepada Allah. Sebab tu yang akan dihukum dia jin minal jinnati wan nas. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhkan, Allah kata, neraka jahanam daripada kalangan jin dan manusia. Maknanya jin pun ditaklifkan juga seperti apa kita. Cuma saya letakkan iblis. Iblis ni maknanya dia jin tetapi dia adalah iblis. Sebab apa iblis? Dia tak ada sifat ni. Malaikat ada tak? Tak ada juga. Dia malaikat, cuma malaikat ni taat. Malaikat taat, iblis ingkar. Malaikat taat, iblis ingkar. Tu je beza. Tapi dua-dua ni, iblis dengan malaikat, tak ada sifat-sifat kekuasaan Allah Ta'ala tadi. Dia ada dua beza tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sifat kejadian. Kejadian satu makhluk. Dia panggil makhluk. Okay. Kejadian ni semua tentang kuasa Allah. Semua kuasa Allah. Jelas? Termasuklah jin, iblis, pokok. Semua. Ghairillah, selain Allah. Kejadian makhluk itu kuasa Allah. Okay, cuma di sini dia lebih sikit kejadian manusia. Itu ada kuasa Allah, itu kuasa Allah, dan pada manusia sifat kekuasaan Allah. Ini kelebihan. Kuasa Allah tu, sebab manusia kejadian kuasa Allah.
Ada add-on. Yang ini menyebabkan kita jadi lebih daripada yang lain. Apa dia? Sifat kekuasaan Allah. Dalil surah Al-Alaq ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Kekuasaan Allah itulah nanti manusia akan terhijab dengan diri. Itu nama terhijab diri tu. Terhijab diri sebab diri ni, contoh tuan-tuan Allah tiupkan kasih sayang. Dalil surah Ar-Rum ayat 21. Allah tiupkan. Allah yang jadikan kasih sayang. Tetapi bila ditiupkan, masuk dekat jemaah. Masuk dekat liman. Lalu si jemaah tengok liman, nampak liman. Liman tengok jemaah, nampak jemaah. Tu yang jadi terhijab tu. Kamu jemaah, kamulah menyebabkan aku jatuh hati dengan kamu. Aku tak nampak dah perempuan lain yang boleh mencuri hati aku. Hati aku ni setia pada kamu. Allah, Sulaiman pula lah buat ayat pick up lain. Jemaah pun, ya bang. Abang je yang bertahta di hati jemaah katanya. Ni nama terhijab. Langsung tak nampak lain lah. Lalu keluarlah statement, saya akan mengabdikan diri kepada abang. Tu dia tu. Kalau ni kisah benar ni. Saya mengabdikan diri saya pada suami. Akhirnya saya digantung tak bertali. Ya, okey dah digantung tak bertali. Kalau tak ada tali tergantung-gantung lagi payah. Tak mana-mana bergentayangan lah. Gantung tak bertali tu masih tetap lagi tu. Kalau tak ada tali tergantung dia. Jadi apa tu? Jadi penanggal. Terbang sana. Itulah dia terhijab. Sebab bermulanya maha kasih sayang. Buang maha, tinggal kasih sayang, nampak jemaah. Buang maha, tinggal kasih sayang, nampak liman. Bermula dengan maha kaya. Buang maha, tinggal kaya, nampak harta. Tu jadi buta tuli tu. Sebut kaya je harta. Sebut kaya je harta. Ya Allah. Kita geram. Geramlah. Sifat Allah tu. Sifat Allah tu. Tak nampak-nampak. Sebab apa? Sibuk dengan harta. Nampak harta. Bermula dengan maha. Rezeki. Ya Razzaq. Ada rezeki je. Nampak nasi. Rezeki ni. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wa qina azabannar. Nasi nampak rezeki. Yang lain. Tak ada nasi, tak ada rezeki. Allah kecilnya lah. Ni masalah. Nak kaya dengan apa ni? Tak boleh kaya Ustaz. Saya miskin sampai ke sudah. Apa ada saya ni? Harta pun tak ada. Miskin kita ni. Nak kaya dengan apa? Tak ada kaya-kaya. Dia tu kaya Ustaz. Kaya. Apa hal kaya? Apa kaya? Pakai Lamborghini. Itu kereta Lamborghini, bukan kaya. Setakat ini saya tak jumpa lagi orang pakai kereta Lamborghini keluar-keluar orang cakap, kayanya kereta ni. Tak ada. Keluar kereta Lamborghini tuan-tuan, dia akan cakap apa? Kayanya orang tu. Kenapa kaya letak kat orang, tak letak kat kereta? Letaklah kat kereta. Orang tu merah padam kita puji kereta kaya. Encik ni siapa? Aku ni orang kaya lah. Tak. Saya duk belajar, kaya tu harta. Jadi saya nak puji harta je. Kaya betul lah kereta ni. Terbakar dia tuan-tuan. Geram dia. Aku pakai kereta Lamborghini ni, nak tunjuk aku kaya. Nampak? Lala kaya kat mana? Kat kereta ke kat orang? Kat orang. Orang kat mana? Duduk mana kaya tu? Kat tangan, kat telinga, kat hidung, kat mana? Dah mana-mandai buah kaya dekat kereta tu, orang puji kereta marah pula. Kaya lah kereta ni. Saya kagum dengan kereta ni kaya. Encik ni siapa kata? Saya orang kaya. Saya tak nampak pun encik kaya. Saya nampak kereta ni kaya. Jadi saya kagum, terinspirasi lah dengan kereta ni. Saya nak belajar dengan kereta ni macam mana dia boleh jadi kaya. Merah padam kawan. Sebab tu ngaji bagi habis. Bawa kereta Lamborghini dah rasa
Kembang dah. Nabi SAW bawa buruk. Relax je. Pung sampai. Kita nak start, kong, bateri kong. Buat malu. Lama tak start, nak bawa mahal. Sekarang botak tayar, satu tayar 2,000. Dah pakai kereta, mula berkira. Nak isi minyak, tunggu minyak turun. Nak tukar barang spare part, kuranglah sikit. Kurang pula. Nak pakai kereta, berkira. Nak sangat, kira. Ini kisah benar juga ni. Kisah benar, semua kisah benar. Iyalah. Mana ada cerita mengapu kan? Kita cerita yang benar. Mereka yang benar-benar belaka. Pakai kereta Bentley. Langgar lubang sakit hati. Pakai Bentley, langgar lubang sakit hati. Sebab apa? Oh, ya Allah, dia punya ustaz, Exober dia 60,000 ustaz. Katanya. Dah tu kau pakai buat apa? Dah latih lah. Dah latih lah kita cakap kan. 3 tan ustaz, Bentley 3 tan. Ada seorang tu lagi tuan-tuan. Dia modify kereta ni. Dan sekali tak buat keluar, takut hujan. Allah. Dah tu kereta duduk mana? Duduk rumah. Ish. Cannot brain tuan-tuan. Buat kereta mahal-mahal. Nak keluar hujan, masuk balik. Ya Rabbi. Nak pakai-pakailah. Tak ada masalah. Pakai. Tapi buat macam kita biasa. Yang kaya kita, bukan kereta. Kita kaya. Oh iyalah kaya. Kaya sebab kereta, bukan. Sebab Allah. Allah bagi sifat kaya pada manusia. Bukan pada harta. Jangan khianat kaya tu bubuh kat harta. Adapun makna orang kaya dikaitkan dengan harta ni, sebab sepatutnya orang kaya ni, yang dimaksud orang berharta ni, dia kuat sedekah. Itu sebenarnya. Dia kuat infak. Dia kuat infak. Itulah sebenarnya makna kaya. Amal. Kaya tu maksudnya amal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, pergi masjid jalan kaki kadang. Pakai motor besar. Ramai kawan motor besar. Tukar tayar berkira. Buat masjid berkira. Allah, tahulah pakai dunia untuk apa? Kalau betul-betul pakai, jangan berkira pulas minyak tu bagi habis. Pakai sungguh, jangan berkira dunia ni. Tapi sebab nak jaga nama je, pakai sebab nak jaga nama. Nama mana? Nak jaga nama mana? Nama Leman? Nama kaya ni. Nak jaga nama kaya. Nak jaga nama kaya dengan harta. Nak jaga nama kaya dengan taat. Faham? Tu je. Bukan dengan harta. Harta tak boleh jaga kaya. Anda try jaga harta kaya, tengok. Hilang harta orang panggil miskin. Sakit jiwa. Dia dah miskin dah sekarang. Kan? Tak pasal-pasal. Tengok dulu kereta banyak. Sekarang tak ada dah. Orang Ustaz malam dengan saya ajar untuk faham. Bukan garang. Tegas. Cerita ni bab bila menyatakan iman. Bab akidah tuan-tuan. Inilah sebenarnya jazam dia panggil. Jelas dan tegas. Tu saja. Garang itu perisa je. Sebab apa benda ni yang kadang-kadang duk kalut. Kita tak nampak sifat Allah. Kita nampak sifat makhluk. Malah bahaya pula. Sifat makhluk tu dami. Apa orang panggil? Kerana susu sapi dapat nama. Sapi dapat nama. Allah punya makhluk dapat nama. Padahal makhluk ni tak ada nama. Dia tak ada nama. Bila dia ada nama ni? Bila dia ada harta. Lepas tu dah ada harta pakai kaya pula tu. Lepas tu jalan kembang ada. Boy. Dia tak ada nama dulu. Ada ilmu. Dia ada ilmu pandang orang lain. Mengaji mana? Tak sampai makam lagi mengaji lagi ni. Dulu dia bodoh juga. Bila ada ilmu mula tengok orang atas bawah tengok. Dulu dia tak ada nama. Allah bagi nama dengan ilmu. Allah bagi nama dengan kaya. Allah bagi nama dengan rezeki. Allah bagi nama dengan kasih sayang. Ambil nama pakai. Lepas tu khianat. Mana tak marah? Marahlah kan. Tu saya nak bagi tahu benda ni serius. Jangan buat main tuan-tuan. Benda-benda ni serius. Itu boleh membawa kepada kesombongan. Bahaya tuan-tuan. Bila kita deal benda ni, kita sedang berhadapan dengan Allah SWT.
Bila hafal Allah Ta'ala, ingat, kita memakai sifat kuasa Allah tu, kita akan hancur binasa. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi jangan mengaku-ngaku. Jangan mengaku-ngaku. Sebab itu, bila kata terhijab ni, ni manusia, kuasa Allah, sifat kekuasaan Allah. Ada dua. Manusia tu kuasa Allah dah satu. Kejadian tu memang kuasa Allah. Pada manusia ada sifat kekuasaan Allah. Ini tidak ada pada malaikat. Sifat kekuasaan tak ada pada malaikat dan iblis, tak ada. Jadi malanglah malaikat, tak apalah, kita faham iblis. Malanglah kita pula bersekutu dengan iblis. Menyokong dia pula, ikut dia pula. Allahu Akbar. Nak jaga kaya, jaga latanya Islam. Lambung gini, tu dah lambung tinggi. Dikaitkan, naik helikopter baru rasa. Naik helikopter baru nampak. Jangan cakap lah pula kan. Baru nampak. Dia bukan sekadar itu. Kita ni memang penampilan kita nampak biasa. Tapi orang kagum pula dengan simbol harta kita. Sama je. Kita jangan buat orang kagum dengan harta boleh. Sesiapa yang ada harta dalam ni, boleh tak? Kita lepas ni jangan buat anak-anak kita kagum dengan harta. Belilah, beli. Beli kereta Ferrari. Lepas tu buat anak kita cakap, ni biasa ni nak. Bah, kenapa Abah beli Ferrari? Abah beli Ferrari ni semata-mata nak tunjukkan kau Ferrari ni biasa. Boleh buat tuan-tuan? Sila buat. Siapa yang ada tu buat. Bukan, inilah perik jeri bapak. Hasil bapak. Bapak yang bersusah payah. Akhirnya, tengok rumah ni. Jangan tuan-tuan. Ingat kita ada amanah dah dalam mengaji ni. Jangan, kita pakai. Kenapa pakai? Sebab aku nak nampakkan biasa. Kan kalau tak pakai kan orang tengah nganga kan. Ni tujuan aku pakai nak buat benda ni dekat dengan kamu. Bawa kereta parking. Macam tu. Saya bawa motor saya kan pergi kuliah. Jom-jom. Ustaz pinjam. Nah kunci saya bagi. Nak kunci bawa. Ini minyak isi sendiri. Tayar botak tukar sendiri. Dia cakap. Tak nak lah. Tak nak mesin ni kunci boleh. Lepas tu pastikan bawa ke jalan agama. Letih. Dah. Kalau pakai berkira, tak payah pakai. Ambil balik. Syarat pakai, jangan berkira. Kalau berkira, tak payah pakai. Itu cara dia. Baik, jadi sinar jemaah yang muliakan Allah SWT. Ini kaedahnya. Kadang-kadang kita terhijab lagi dengan diri ini, terhijab dengan benda, akhirnya memang nampak macam kita nak berubah, tetapi kita jika masih terhijab dengan kebendaan, maka terhijablah dengan kekuasaan Allah. Bukan sekadar harta, helikopter pun tak kaya kalau Bahul Fatih sebenar kaya. Ini huraian. Kadang pendek-pendekkan je, tak faham-faham juga. Sebab mula tak betul. Semua orang faham. Setakat ni saya cakap, semua orang tahu bukan sekadar kaya, bukan sekadar harta. Tapi kalau mula kaya dengan apa, tak tahu juga. Tu kena hujah amalan dia panjang ni. Daripada dulu sampai sekarang. Kadang-kadang saya borak, kadang-kadang saya dengar je pakai hati. Dia tergeliat juga tu. Tergeliat juga. Nampak? Bila memilih barang, jangan pilih yang murah. Jangan ajar pilih murah atau mahal. Pilih yang berkeperluan. Tengok benda tu ada keperluan. Jangan sekadar perhiasan. Pakai benda yang perlu. Kadang-kadang harga ni dia subjektif. Kalau main murah-murah, satu masa dia dapat barang mahal, dia bangga. Faham tak? Ni barang murah, sekali dapat barang mahal. Mahalnya. Jangan main dengan harga. Sekarang ni tengok keperluan. Ni kamu nak beli apa? Ni tak perlu untuk apa ni? Harga. Bukan sebab mahal ya, sebab keperluan kamu tak ada. Tak payah. Keperluannya. Ajar anak kemahuan keperluan. Mana yang mahu, mana yang perlu. Lebih baik ajar anak keperluan. Perlu ke ada? Ni anak-anak, perlu ke ada tu? Ni. Anak ni, perlu ke? Kita top up, kita bayar, kita buat contoh. Perlu ke? Nak beli barang-barang, perlu ke? Tak apa ni. Memang berapa satu ni? Tak perlulah kot. Tak payahlah. Tapi kalau perlu nak main, nak ini untuk ada keperluannya, silakan. Kadang-kadang mahal juga harga dia. Tapi dia keperluan,
Keperluan lah ustaz nak belajar. Belajar ke banyak main? Kalau setakat banyak main, beli mainan. Faham? Habis cerita. Pergi bawa mainan, kedai mainan, beli. Ini bukan mainan. Ini keperluan. Nak main, beli main betul-betul. Baik. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Alhamdulillah. Saya kira cukup setakat tu dulu pada malam yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf. Dan segala keterlanjuran kata, terkasar berbicara tu kurang dalam penyampaian cacat celah sana sini. Saya mohon ampun, mohon maaf. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Itulah amalan yang muktabar di malam Jumaat ni insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita. Ketemu lagi pada esok malam insya-Allah. Teruskan. Mohon pada Allah Ta'ala untuk kita terus istiqamah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.